Hello students, once again a good afternoon to all. In our last session of PSS, we concluded with the chapter number 8 of unit number 3, that is process of selling. આપણે chapter number 8 માં two type of selling process છે એ discuss કરેલ હતી. The first selling process which was given by Mr. Peterson. સ્ટુડન્ટ્સ આ જે સેલિંગ પ્રોસેસ છે કે જે 5 સ્ટેજીસમાં ડિવાઈડ કરેલ છે એ હરેક સ્ટેજીસના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેપ્ટર્સ હવે આપણે નેક્સ્ટ છે એ સ્ટડી કરવાના થશે. આ પ્રોસેસ છે એ તમને વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રહેવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, રાઈટ. આ પાંચેય સ્ટેજીસના આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેપ્ટર્સ હવે સ્ટડી કરશું. આફ્ટર ડિસ્કસિંગ ઓલ ધોઝ સ્ટેજીસ ઇન બ્રીફ, next we discussed the another type of selling process which is known as the Ritsek formula. Now students, from today we are going to start with the chapter number 9. આજથી આપણે chapter number 9 છે એ start કરીએ છીએ, right? The name of the chapter is process of selling 1, that is first stage of selling process. What will be the first stage? First stage is શું હતું students? Attracting attention of potential customers. So the chapter's name is also somewhat like that, that is process of selling 1, attracting attention, in which we are discussing two type of topics. First one, introduction part, and second one, methods of attracting attention. That means which are those techniques or methods through which you can attract the attention of potential customers towards your product or services, right? So let's start with the chapter number 9. First of all, pay attention in the introduction part. A successful manager always has one eye on production takes place in a company and the other eye on the sales in a market. Students, in our very first session of unit number 1 in PSS, we discussed that production and selling both are equally important activity for the producer. કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર હોય એમના માટે જેટલું પ્રોડક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું જ સેલિંગ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેમ વે ઇવન ફોર અ સેલ્સ મેનેજર, production and sales both are equally important. He needs to pay the equal attention on the production activity as well as in the selling activity. To sell goods or services in a market, the first stage of scientific selling process is to attract the attention. As we have discussed, students, selling process nu પહેલું જ stage, પહેલું જ step એ શું છે? Attracting attention, right? What is the meaning of this? Read the next paragraph. Attracting attention means to catch or secure the attention of potential customer to sell the products. તમે તમારી પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમર, દેટ મીન્સ તમારા સંભવિત ગ્રાહકો છે, હજુ સુધી તમારા કસ્ટમર થયા નથી, બટ એવું બની શકે કે તમારા કસ્ટમર થશે. સો ધોઝ આર નોન એઝ યોર પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ. સો તમારી પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે એમનું અટેન્શન, એમનું ધ્યાન તમારી પ્રોડક્ટ તરફ સિક્યોર ખેંચવા માટે તમે જે મેથડ યુઝ કરો છો, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી અટ્રેક્ટિંગ અટેન્શન, રાઈટ? When new products are manufactured, it is very important for the producer to inform about the new product to the customers, especially when the manufacturer is producing the new product. જ્યારે મેન્યુફેક્ચરર કોઈ ન્યૂ પ્રોડક્ટ છે પ્રોડ્યુસ કરે છે કે એ પ્રોડક્ટ હજુ સુધી માર્કેટમાં અવેલેબલ હતી નહીં, ત્યારે તો કસ્ટમર માટે એ પ્રોડક્ટ તરફ ધ્યાન ખેંચવું ખૂબ જ જરૂરી છે. So product launching is equally important for attracting the attention of the customers, and that is why students, when product first time introduced in the market, product launching has been done by the manufacturer. ત્યારે મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા માર્કેટમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ છે પ્રોડક્ટ શું કરવામાં આવે? લોન્ચ કરવામાં આવે. આપણે બુક્સમાં પણ જોયું છે સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ બુક્સ નવી આવે તો એવું બને છે કે એમના ઓથર છે વેલ નોન ઓથર્સ, તો એમનો બુક લોન્ચિંગ પ્રોગ્રામ છે અરેન્જ કરેલો હોય. Same way, product launching program will be there. Next, methods of attracting attention. How will you catch or secure the attention of your potential customers? તમારા કસ્ટમરનું તમારા પ્રોડક્ટ તરફ ધ્યાન ખેંચવા માટે તમે શું કરશો?
There are different methods and techniques used. Read the paragraph. To sell the product in a market, producers, wholesalers and retailers are very important in a supply chain. તમને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે કંપની જે ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચર કરે છે તે આ કંપનીથી લઈ અને કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા માટે જે સપ્લાય ચેઇન છે, રાઈટ, કે પ્રોડ્યુસર છે તો એ હોલસેલરને સેલ કરે છે, હોલસેલર છે તો એ રિટેલરને કરે છે, રિટેલર છે ફાઇનલી કસ્ટમરને સેલિંગ કરે છે, રાઈટ. સો ઓલ ધીઝ થ્રી કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન સપ્લાય ચેન. આ ત્રણેય લોકોનું ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પ્રોડ્યુસર હોય, હોલસેલર હોય કે રિટેલર્સ હોય, રાઈટ. The manufacturer has the unique place because he has to inform about the product to the wholesaler and the retailers. મેન્યુફેક્ચરરનું કામ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યુનિક છે. વાય? બિકોઝ the product information has to be given to the wholesaler and retailers. એમને પહેલું કામ તો શું કરવાનું છે કે એમની જે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ થઈ છે એમના વિશે હોલસેલર અને રિટેલર્સને ઇન્ફોર્મ કરવાના છે. Because if they are ready to keep the stock of that product, then and then the selling will be possible. For that, he keeps enough stocks. On the other side, wholesalers are less interested to spread the product awareness. But manufacturers and retailers are the persons who inform the potential customers about the product. No doubt students, કે હોલસેલર છે તો એમનું એ કદાચ લેસ ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે તમારા પ્રોડક્ટ અવેરનેસ સ્પ્રેડ કરવામાં. વાય? બિકોઝ એમનું કામ શું છે તો કે એક તો મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી પરચેસ કરવા અને જસ્ટ હી નીડ્સ ટુ સપ્લાય ધ ગુડ્સ ટુ ધ રિટેલર, રાઈટ. જ્યારે રિટેલર છે એ ડાયરેક્ટલી કસ્ટમરના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. સો ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરર અને રિટેલર્સ બંને માટે પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સને પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન આપવી જરૂરી છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ફોર અટ્રેક્ટિંગ ધ અટેન્શન મેની અ ટાઈમ્સ ધ પ્રોડ્યુસર હેઝ ધ સેપરેટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન અ કંપની. ઇવન નાવડેઝ producers give the contract to the advertising agency or an expert. Such advertising agency has the good knowledge and expertise about the advertising. Now students, જે લાર્જ સાઇઝડ કંપનીઝ છે, જોઈન્ટ સ્ટોક જે લાર્જ કંપનીઝ છે એમનામાં તો અલગ જ એક ડિપાર્ટમેન્ટ જ વર્ક કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર અ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ વી કેન સે, રાઈટ, કે જે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ શું છે? ટુ સ્પ્રેડ ધ પ્રોડક્ટ અવેરનેસ ઇન ધ માર્કેટ અમોંગ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ. કે માર્કેટમાં જે પણ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ છે તમારા, એમને તમારા પ્રોડક્ટની માહિતી કઈ રીતે પહોંચાડવી એ જ એમનું કામ છે, કે મેક્સિમમ પ્રોડક્ટ અવેરનેસ કઈ રીતે સ્પ્રેડ કરવી. તો જે લાર્જ સાઇઝ કંપની છે એમાં તો સેપરેટ ડિપાર્ટમેન્ટ જ અરેન્જ કરવામાં આવે છે. એન્ડ મેની અ ટાઈમ્સ મેન્યુફેક્ચરર છે એ આવી કોઈ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સીનો જ કોન્ટેક્ટ કરી લે કે દેટ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી કન્સિસ્ટ ઓફ ધી વેરિયસ એક્સપર્ટ પીપલ who have the expertise knowledge in the advertising field, કે જેમને એડવર્ટાઇઝિંગ રિલેટેડ ખૂબ સારું એવું નોલેજ છે. સો વન્સ ધ કંપની વિલ કોન્ટેક્ટ ધેમ, એક વખત કંપની એમને કોન્ટેક્ટ કરે પછી એ ઇઝીલી એ તમારા પ્રોડક્ટની અવેરનેસ છે એ સ્પ્રેડ કરી શકશે એ એજન્સી થ્રુ. નેક્સ્ટ, there are two techniques of attracting attention. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે પોઈન્ટ વાઇઝ છે બધા ટોપિક એ યાદ રાખજો. મેથડ્સ કેટલી છે, ટેકનિક્સ કેટલી છે? 2 for attracting the attention. Methods or techniques. First one is advertising and second one display, right? Advertising includes direct and indirect advertising and display includes internal and external display. चलो आ methods याद रहिए students, आ techniques याद रहिए, right? First we will discuss the first technique, that is advertising. What is the meaning of advertising? Today, one can't think of the world without advertising. Advertising is very important to attract the attention of potential customers and induce them to visit the shop. According to Frank Pressburny, salesmanship in any printed, verbal, non-verbal, written form is advertisement. Students, just think that advertising કંઈ છે જ નહીં, ટીવીમાં નહીં, રેડિયોમાં નહીં, હોર્ડિંગ્સ છે જે તમે રોડ સાઈડ પર જોવો છો, કોઈ હોર્ડિંગ્સ છે, પોસ્ટર્સ છે, બ્રોશર્સ છે, વોલ પેઇન્ટિંગ્સ છે, એ કંઈ છે જ નહીં.
જસ્ટ થિંક અબાઉટ ધ વર્લ્ડ વિધાઉટ ધ એડવર્ટાઇઝિંગ. યુ વિલ ફીલ દેટ કે તમને તો ક્યાંયથી ઇન્ફોર્મેશન મળતી જ નથી, રાઈટ? સો nowadays advertising is very important to attract the attention. કે એક વખત લોકોનું ધ્યાન એ પ્રોડક્ટ તરફ ખેંચાય પછી એ લોકો વિચાર કરશે કે whether to visit the shop or not to purchase the product, right? So one author has given the definition of advertising કે salesmanship માટે તમે જે પણ printed હોય, verbal means oral, non-verbal means it may be of written ફોર્મનો જે યુઝ કરો છો એ ઓલવેઝ શું છે? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, કે એના થ્રુ તમે તમારા પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન લોકોમાં સ્પ્રેડ કરો છો. દેર આર 2 ટાઈપ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ ટેકનિક્સ. એડવર્ટાઇઝિંગ ટેકનિક્સ કેટલી છે? 2. નંબર 1 ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ સેકન્ડ ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. સિમ્પલ મિનિંગ કઈ રીતે યાદ રાખશો સ્ટુડન્ટ્સ? ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ મીન્સ ટુ મેક એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપીલ ટુ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર. ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગમાં શું કરો છો? તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપીલ કરો છો તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમરને, 1 to 1, રાઈટ? જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ મીન્સ યુ આર મેકિંગ અ ગ્રુપ અપીલ ટુ સ્પ્રેડ ધ પ્રોડક્ટ અવેરનેસ અમોંગ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર. તમે કોઈ એક 1 to 1 કે ફેસ ટુ ફેસ કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાથે કમ્યુનિકેટ નથી કરતા, બટ એક ગ્રુપ અપીલ કરો છો તમારા પ્રોડક્ટ માટેની, રાઈટ? કઈ રીતે? લેટ્સ સી. ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. થ્રુ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ ધ ડાયરેક્ટ અપીલ કેન બી મેડ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર, રાઈટ? ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ તમે કોઈ પણ તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમર છે એમને એક ડાયરેક્ટ અપીલ કરો છો, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપીલ છે કરો છો, રાઈટ? એક પર્સનલાઇઝ્ડ મેસેજ મોકલો છો એવું તમે કહી શકો, રાઈટ? Because it is possible that indirect advertisement like newspaper, magazines may not even be read by many people. એવું બની શકે ને કે જ્યારે તમે ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મીન્સ લાઇક અ ન્યૂઝપેપર હોય, મેગેઝિન હોય, ટેલિવિઝન હોય, એ બધી ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે કે જેમાં તમે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને વાત નથી કરતા, બટ એક ગ્રુપમાં, એક માસમાં તમે કમ્યુનિકેશન કરો છો. તો એવું બની શકે કે ઘણા લોકો એ ન્યૂઝપેપર રીડ કરતા ન હોય, ઘણા લોકો એ ટેલિવિઝન એડ ન જોઈ હોય, રાઈટ? તો એવું બની શકે કે ત્યારે તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે સ્કીપ થઈ શકે. બટ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ લાઇક ગિફ્ટ્સ, પોસ્ટ, કમ્યુનિકેશન એટસેટ્રા ઇઝ ડાયરેક્ટલી રીચ ટુ ધ કસ્ટમર. પણ જ્યારે તમે 1 to 1 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ્યારે કસ્ટમર સાથે ડીલ કરો છો ત્યારે એવું ક્યારેય ન બને કે કસ્ટમરને ખ્યાલ હોય નહીં. ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમે શું યુઝ કરી શકો છો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ ડન થ્રુ કોરસ્પોન્ડન્સ મીન્સ કમ્યુનિકેશન, પછી ટેલિફોનિક હોય કે ફેસ ટુ ફેસ હોય, ફોલ્ડર્સ, બુલેટિન્સ, બુક્સ, સેમ્પલ્સ, ગિફ્ટ્સ, લેટર્સ એટસેટ્રા, રાઈટ? ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ શેના થ્રુ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એ બધાના એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલા છે, રાઈટ? કે તમે તમારા કસ્ટમરને ગિફ્ટ્સ મોકલો છો, સેમ્પલ્સ મોકલો છો, કોઈ બુક્સ ગિફ્ટ કરો છો, કોઈ કમ્યુનિકેશન કરો છો 1 to 1, રાઈટ? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. તો એ શું છે? ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. તમે જ્યારે કોઈ શોરૂમમાં વિઝિટ કરો છો કે જ્યાં તમે તમારી બધી ડિટેલ્સ છે નોટ ડાઉન કરો છો, કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે પરચેસ કરવાની થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ સ્કૂટર્સ છે, કાર છે, જ્વેલરી છે, ત્યારે જનરલી એવું બને છે સ્ટુડન્ટ્સ કે લાસ્ટમાં એ લોકો તમારી પાસેથી બેઝિક ડિટેલ્સ છે લેતા હોય. બેઝિક ડિટેલ્સ મીન્સ યોર ફૂલ નેમ, યોર એડ્રેસ, યોર કોન્ટેક્ટ નંબર, યોર ડેટ ઓફ બર્થ એટસેટ્રા. જ્વેલરી શોરૂમમાં સ્ટુડન્ટ્સ એક કે બે જગ્યાએ તમે એવો એક્સપિરિયન્સ જો કરેલો હશે, ઇવન આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ? કે તનિષ્ક હોય કે એવા એક બે શોરૂમમાં કે જ્યારે તમે ત્યાંથી કોઈ ગોલ્ડ પરચેસ કરો છો ત્યારે તમારી અમુક બેઝિક ડિટેલ્સ જે નોટ ડાઉન કરાવે છે, રાઈટ? પછી જ્યારે પણ બર્થડે હોય ત્યારે એ તમને કોઈ ટેક્સ્ટ મેસેજ છે સેન્ડ કરે ટુ વિશ યુ ધ બર્થડે. ઇવન એ લોકો ઘરે કોઈ ચોકલેટના બોક્સીસ છે, ફ્લાવર બુકેસ છે એ પણ સેન્ડ કરે છે, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઓલ આર નોન એઝ ધી ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તમે 1 to 1 તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમરનું ધ્યાન રાખો છો. તમને જ્યારે એ ટાઈપનું કોઈ ગિફ્ટ્સ મળે, કોઈ સેમ્પલ મળે, રાઈટ? કોઈ એવા મેસેજીસ મળે પર્સનલ, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે નો, આઈ એમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર દેટ ગ્રુપ ઓર ફોર ધ સેલર.
કે હું એમના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છું. વાય તો કે એ તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મેસેજ કરે છે, કોઈ ગ્રુપ મેસેજ કરતા નથી. રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, in direct advertisement a message should be passed in such a way, in such a psychological manner that positively affect the customers. ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમે જે કોઈ મેસેજ મોકલો છો, જે કમ્યુનિકેશન કરો છો, એ રીતે સાયકોલોજીકલ મેનરમાં પાસ કરો છો કે જે પોઝિટિવલી તમારા કસ્ટમરના માઇન્ડને અફેક્ટ કરે. રાઈટ. Gifts, samples, etc. are offered through direct advertisement will create a good impact on the potential customers. Definitely છે સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે તમને કોઈ આવી રીતે ફ્રી સેમ્પલ્સ મળે અથવા તો કોઈ ગિફ્ટ્સ મળે છે, રાઈટ, ફ્લાવર બુકેઝ હોય, ચોકલેટ હોય, ઇવન એ એક મળે ત્યારે તમને શું થશે? ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમ્પેક્ટ ઓન પોટેન્શિયલ કસ્ટમર ઓફ સેલર, કે સેલરના વિશે એક સારી એવી ઇમેજ છે એમના માઇન્ડમાં ક્રિએટ થશે. રાઈટ. So this is known as the direct advertisement. Now benefits of direct advertisement. આનાથી ફાયદો શું થશે? Right? Sales material sent by advertiser can help to secure the attention of customers. જ્યારે એડવર્ટાઇઝર એટલે કે સેલર તમને આવું કોઈ મટીરિયલ સેન્ડ કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ પેમ્પલેટ છે મોકલે, બ્રોશર તમારું સ્પેશિયલી મોકલે. અત્યારે તો સ્ટુડન્ટ્સ ડિજિટલ છે, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વધારે થાય છે, તો ઘણા એવા તમારા કોઈ રિટેલર્સ જાણીતા હોય તો એ તમને શું થશે, જ્યારે પણ નવો સ્ટોક આવે ત્યારે તમને વોટ્સએપ હોય કે એમાં તમને મેસેજ કરે કે ન્યૂ સ્ટોક ઇઝ નાવ અવેલેબલ. રાઈટ. તો એના થ્રુ શું થશે કે સેલ્સ મટીરિયલ છે તમારું, એની ઇન્ફોર્મેશન તમે ઇઝીલી કસ્ટમરને આપી શકો છો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધ પ્રપોર્શનેટ કોસ્ટ ઓફ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ કમ્સ લો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે તમે આવી કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ કરો છો ત્યારે એનો એક બેનિફિટ શું છે, એમના જે એક્સપેન્સ છે, એમની જે કોસ્ટ છે એ ખૂબ જ ઓછી આવશે. એક મેસેજ કરતાં, એક SMS કરતાં કે એવા કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમરને કોઈ ફ્રી સેમ્પલ મોકલતા તમારી કોસ્ટ કંઈ વધી જશે નહીં. નેક્સ્ટ વન, direct advertising is very useful to sell products to the specific class of people. For example, tractors or oil engines to farmers. Right? જ્યારે કોઈ તમારે એવી પ્રોડક્ટ સેલ કરવી છે કે જે કદાચ કોઈ સ્પેસિફિક ક્લાસ માટે જ યુઝફુલ છે, અમુક વર્ગના લોકો માટે જે પ્રોડક્ટ છે યુઝફુલ છે, ત્યારે ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ છે વધુ યુઝફુલ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફાર્મર્સ રિલેટેડ કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય, રાઈટ, ટ્રેક્ટર છે, ઓઇલ એન્જિન્સ છે, થ્રેશર્સ છે, તો એ ફાર્મરના કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, તો એ જ્યારે તમે સેલ કરતા હોય ત્યારે તમારે ડાયરેક્ટલી કોને કોન્ટેક્ટ કરવાના રહેશે? વિલેજીસમાં જે ફાર્મર્સ હોય એ. રાઈટ. તો ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. ત્યારે તમે ટીવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો તો એ કદાચ એટલી બધી ઇફેક્ટિવ રહે નહીં, પણ તમે વિલેજીસમાં જઈ અને આવી રીતે કોઈ બ્રોશર્સ આપો છો, સેલ્સ મટીરિયલ આપો છો ડાયરેક્ટ ફાર્મર્સને, તો એ વધુ ઇફેક્ટિવ રહેશે. નેક્સ્ટ, લિમિટેશન ઓફ ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. Many a times, potential customers do not pay attention towards such letters, postcards, and just throw it in a dustbin by not paying the attention. Right? એવું પણ બની શકે કે તમે કોઈ સ્પેસિફિક સ્પેશિયલ ડે પર તમે તમારા કસ્ટમરને આવા કોઈ લેટર્સ મોકલો છો કે પોસ્ટકાર્ડ્સ મોકલો છો, તો એવું બને કે અમુક વખત કસ્ટમરનું ધ્યાન ન પણ જાય અને એ કદાચ ઇગ્નોર કરીને એ કચરામાં પણ નાખી દઈએ. રાઈટ. સો ઇટ મે હેપન્સ કે ડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ છે તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમરને જશે એટલે એક તેનો રીચ છે એ લિમિટેડ થઈ જશે, અને સેકન્ડ છે કે એવું બને કે કસ્ટમરનું ધ્યાન ન પણ જાય. સો these are the benefits and limitations of direct advertising. Now next one, second technique or second type of advertisement is indirect advertisement. Indirect advertisement creates the group appeal. ત્યાં તમે શું કરો છો? ગ્રુપમાં, માસમાં એક અપીલ કરો છો, not an individual appeal, right? Rather than the individual appeal. Considering the interest of targeted customers, this advertisement is done. Nowadays, such indirect advertisements are more popular to attract the attention of people. Students, ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમે શું કરો છો? યુ આર મેકિંગ અ ગ્રુપ અપીલ. તમે ગ્રુપમાં લોકોને ઇન્ફોર્મ કરો છો, નહીં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. રાઈટ. અને ગ્રુપમાં કમ્યુનિકેશન કરો છો, ગ્રુપ થ્રુ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરો છો. આનો એક બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ શું છે? યુ કેન ડાયરેક્ટલી ટાર્ગેટ ધ લાર્જ નંબર ઓફ કસ્ટમર.
તમે લાર્જ નંબર ઓફ કસ્ટમરને એટ અ વન ટાઈમ ટાર્ગેટ કરી શકો છો. અને આમ પણ ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ ધીસ મેથડ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ મોર પોપ્યુલર. અત્યારે આ ટાઈપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ વધુ પોપ્યુલર છે. ફોલોઈંગ ટેકનિક્સ ઓર મોડ્સ આર યુઝડ ઇન ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. કઈ કઈ ટેકનિકથી કયા વેઝથી તમે ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ કરી શકો છો? તો એ વન બાય વન તમને લિસ્ટ છે આપેલ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ન્યૂઝપેપર એન્ડ મેગેઝિન્સ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખ્યાલ જ છે ન્યૂઝપેપર એન્ડ મેગેઝિન ઇઝ કન્સિડર એઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન સ્પ્રેડર ઇન અ ગ્રુપ ઓર ઇન અ માસ. એ લોકોને માસમાં ગ્રુપમાં છે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. ન્યૂઝપેપર ક્યારે યુઝ થાય? તો કે જે વેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સિક્યોર ધ અટેન્શન ઓફ મેની કસ્ટમર્સ એટ અ વન ટાઈમ. જ્યારે એક જ સમયે ઘણા બધા લોકોનું તમારે ધ્યાન ખેંચવું છે ત્યારે ન્યૂઝપેપર અને મેગેઝિન્સનો તમે વાઇડલી યુઝ કરી શકો છો. હા, બટ ન્યૂઝપેપર અને મેગેઝિન તમે જે સિલેક્શન કરો છો એનું એ કોના પર ડિપેન્ડ છે? દેર આર મેની ફેક્ટર્સ કે એના ઉપર તમારા ન્યૂઝપેપર અને મેગેઝિનનું સિલેક્શન છે એ ડિપેન્ડ છે. ફર્સ્ટ છે ન્યૂઝપેપર લેંગ્વેજ. તમારે કઈ લેંગ્વેજના ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપવી છે? ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ઇંગ્લિશ હોય, એટસેટ્રા. પછી એમના સર્ક્યુલેશન રેટ્સ. સર્ક્યુલેશન રેટ મીન્સ એ કેટલું યુઝ થાય છે લોકોમાં, રાઈટ. કોઈ એવું અનનોન ન્યૂઝપેપર હોય કે જે રેયરલી કોઈ લોકો રીડ કરતા હોય તો એમાં તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો તો એટલી બધી ઇફેક્ટિવ રહે નહીં. પણ જે પોપ્યુલર છે ન્યૂઝપેપર્સ, સ્પેશિયલી અહીંયા ગુજરાતમાં અને આવા કોઈ સૌરાષ્ટ્ર એરિયામાં તમે ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર જે ફેમસ હોય, ગુજરાત સમાચાર છે, સંદેશ છે, દિવ્ય ભાસ્કર છે, ફૂલછાપ છે, એટસેટ્રા, એમાં એડ આપો તો એમના સર્ક્યુલેશન રેટ વધુ છે તો એના થ્રુ તમે વધુ સારી ઇફેક્ટ છે એ આપી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ટાઈપ ઓફ કસ્ટમર્સ. તમારા કસ્ટમર્સ કઈ ટાઈપના છે, રાઈટ. તમે કોઈ એવા ઇલિટરેટ કે અથવા તો ઓછું ભણેલા કસ્ટમરને ટાર્ગેટ કરતા હોય તો એમના માટે આ મોડ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ પ્રોપર છે નહીં. એમને ડાયરેક્ટ તમે રેડિયો કે ટેલિવિઝનમાં દેખાડી શકો, રાઈટ, કારણ કે એમને રીડિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ ન રહે, એટસેટ્રા. સો ધ ન્યૂઝપેપર જનરલી એવા કે જે સ્પેશિયલી સન્ડે છે, સેટરડે છે કે વેનસડે પબ્લિશ થતા હોય તો ત્યારે તમે મેક્સિમમ લોકોનું અટેન્શન છે એ ક્રિએટ કરી અથવા તો સિક્યોર કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે ઓફ ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. સેકન્ડ, વોલ રાઇટિંગ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન એની સિટી you find a wall writing on a roadside with the attractive colors. તમે સારા સારા કલર્સનો યુઝ કરીને વોલ રાઇટિંગ્સ છે ઘણી બધી જગ્યાએ જોઈ શકો છો. ઇવન ઇન એ રાજકોટ સિટી, રાઈટ, કે રોડ સાઈડ પર જે વોલ છે, દિવાલ છે રોડ સાઈડ, એ દિવાલ પર અલગ અલગ મેસેજીસ પાસ કરવા માટે અટ્રેક્ટિવ કલર્સનો યુઝ કરી અને અમુક વોલ રાઇટિંગ્સ છે કરેલા હોય, રાઈટ. તો આ વોલ રાઇટિંગ્સ આપણા બધાનું ધ્યાન એના તરફ અટ્રેક્ટ થાય જ છે જ્યારે પણ ત્યાંથી પાસ થઈએ ત્યારે. તો આ ટાઈપના વોલ રાઇટિંગ્સનો તમે યુઝ કરી શકો છો. એસ્પેશિયલી કોઈ એવા પબ્લિક પ્લેસીસ છે, રેલવે સ્ટેશન હોય, બસ સ્ટેન્ડ છે, થિયેટર્સ છે, સ્ટેડિયમ છે, એની આજુબાજુમાં જો તમે આવા કોઈ વોલ રાઇટિંગ્સ કરેલા હોય તો તમે મેક્સિમમ લોકોનું અટેન્શન છે એ સિક્યોર કરી શકો છો. વાય? બિકોઝ આ પબ્લિક પ્લેસીસ છે. રેલવે સ્ટેશનમાં દરરોજ લોકો ઘણા બધા આવતા જતા હોય તો ત્યાંથી નીકળતા લોકોની આસપાસના દિવાલોમાં જે વોલ રાઇટિંગ્સ કરેલા હોય, કોઈ આ મેસેજીસ છે કે કોઈ, તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણા બધા ક્લાસીસ છે, ટ્યુશન ક્લાસીસ, તો એ લોકો એમની એડ આપેલી હોય, રાઈટ, એસ્પેશિયલી આવા કોઈ એરિયાની આસપાસ, પબ્લિક પ્લેસની આસપાસ, તો એના થ્રુ તમે એડવર્ટાઇઝિંગ આપી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ, વોલ પેઇન્ટિંગ એન્ડ સાઇન બોર્ડ્સ. વોલ પેઇન્ટિંગનો યુઝ કરી શકો છો, નોટ ઓનલી વોલ રાઇટિંગ. ખાલી મેસેજ કે ઇન્ફોર્મેશન જ નહીં, તમે પેઇન્ટિંગ પણ કરી શકો છો અને એના થ્રુ તમે કોઈ સોશિયલ અવેરનેસ તમારે સ્પ્રેડ કરવી છે તો એ પણ તમે સ્પ્રેડ કરી શકો છો, રાઈટ. પછી એ પેઇન્ટિંગ્સ છે, તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે એસ્પેશિયલી જે માલવીય ચોક સાઈડથી શાસ્ત્રી મેદાન તરફ જાઓ છો, રાજકુમાર કોલેજ સાઈડ જાઓ છો તો ત્યાં તમે ઘણા બધા વોલ પેઇન્ટિંગ્સ છે એ તમે જોઈ શકતા હશો, બરાબર. તો એ વોલ પેઇન્ટિંગ્સ થ્રુ તમે કોઈ મેસેજ પાસ કરો છો, સોશિયલ અવેરનેસ છે સ્પ્રેડ કરો છો, અલગ અલગ પોસ્ટર્સનો યુઝ કરો છો. અને એના માટે પણ આવા જે ક્રાઉડેડ એરિયા છે, ક્રાઉડેડ પ્લેસીસ છે, એ સ્પેશિયલી ત્યાં વધુ કરવામાં આવે કે ત્યાં મેક્સિમમ લોકોની આવજા થતી હોય, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે કિયોસ્ક. કિયોસ્ક મીન્સ વોટ?
It is a one type of box or a machine kept under the lamp post. લેમ્પ પોસ્ટ કે લાઇટ એરિયા છે ત્યાં કોઈ આ ટાઈપનું બોક્સ કે મશીન છે એ રાખવામાં આવે કે જેના થ્રુ કોઈ ડિઝાઇન કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એમાં મૂકેલી હશે કે જેનો થ્રુ કોઈ તમે લોકો વચ્ચે મેક્સિમમ અવેરનેસ છે સ્પ્રેડ કરી શકો છો, લોકો એનો યુઝ કરી શકે છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ નિયોન સાઇન્સ. નિયોન સાઇન્સ મીન્સ વોટ? તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે નિયોન કલર્સનો, એલઈડી લાઇટ્સનો, એલઈડી ટ્યુબ્સનો યુઝ કરી એસ્પેશિયલી રાત્રે જે તમે એકદમ હાઇલાઇટ થતા હોય એવા નિયોન કલર્સને લાઇટ્સનો યુઝ કરી અને તમે લોકોનું ધ્યાન છે એ ખેંચી શકો છો. રાઈટ. તમે ઘણી બધી વખત જોયું હશે સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણા બધા એવા રેસ્ટોરન્ટ્સ છે, રાઈટ, હોટેલ્સ છે કે તમે રાત્રે હાઈવેથી પાસ થતા હોય તો પણ તમને એ જે હોટેલ્સના નામ છે એમના કદાચ એડ્રેસ છે કે એ કંઈ છે એ રીતે નિયોન ટ્યુબ્સમાં, નિયોન લાઇટ્સમાં મૂકેલું હોય કે આગેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ જોવે તો ઇઝીલી એમનું અટ્રેક્શન થઈ શકે. રાઈટ. તો આવી રીતે નિયોન સાઇન્સ છે, નિયોન ટ્યુબ્સ છે, એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે રેડિયો એન્ડ ટેલિવિઝન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. રાઈટ. રેડિયો અને ટેલિવિઝન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ પણ તમે ઇઝીલી એડ છે આપી અને મેક્સિમમ લોકોનું અટેન્શન એ સિક્યોર કરી શકો છો. વાય? બિકોઝ રેડિયો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમે એક ઓરલ કોમ્યુનિકેશન કરી શકો છો, રાઈટ, જ્યારે અથવા તો ઓડિયો કોમ્યુનિકેશન કરી શકો છો. જ્યારે ટેલિવિઝન શું છે? ઓડિયો વિઝ્યુઅલ બે આસ્પેક્ટનો યુઝ થાય છે. ત્યાં તમે સાંભળી પણ શકો છો અને જોઈ પણ શકો છો ટેલિવિઝન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તો એમ કહી શકાય કે ટીવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ વધુ ઇફેક્ટિવ છે રાધર દેન રેડિયો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. રાઈટ. તમે જુઓ છો એવરી ડે ઘણી બધી એડ્સ જુઓ છો, એસ્પેશિયલી જે એવા પ્રોગ્રામ્સ છે, એવા શોઝ છે કે જે પોપ્યુલર છે એમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે વધુ આવતી હોય. અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફિક્સ છે. રાઈટ. સપોઝ ક્રિકેટ મેચ છે તો ક્રિકેટ મેચમાં વચ્ચે વચ્ચે 1-1 મિનિટની જે એડ આવતી હોય તો એમાં અમુક એડ છે ફિક્સ હોય. રાઈટ. સેમ વે રેડિયો છે તો એના જે અમુક પ્રોગ્રામ્સ છે પોપ્યુલર, તો એમાં પણ આ ટાઈપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે મૂકવામાં આવે. એસ્પેશિયલી લોકલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તમે સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે એફએમ છે કદાચ સાંભળતા હશો, એફએમ. તો એફએમમાં જ્યારે વચ્ચે એડ આવે ત્યારે એના લોકલ જે સેલર છે, પછી આ ફૂડ સેલર હોય, વડાલિયા ફૂડ્સ છે કે કોઈ પણ હોય, જે લોકલ સેલર્સ છે એ લોકો પોતાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપી શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ સિનેમા એડવર્ટાઇઝિંગ. સિનેમા એડવર્ટાઇઝિંગ મીન્સ વોટ? ઇન અ થિયેટર બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ મૂવી ઓર ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરવલ્સ યુ કેન વોચ ધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોજો તમે થિયેટરમાં મૂવી જોવા જાઓ ત્યારે બિફોર ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ મૂવી અથવા તો ઇન બિટવીન ઇન્ટરવલ આવે ત્યારે પણ અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે મૂકેલી હોય. રાઈટ. બટ જનરલી આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કઈ ટાઈપની હશે? ટુ સ્પ્રેડ ધ સોશિયલ મેસેજ ઓર સોશિયલ અવેરનેસ, લાઇક ડુ નોટ યુઝ ધ ટોબેકો એન્ડ અધર પ્રોડક્ટ્સ ઓર સિગારેટ્સ. રાઈટ. એ ટાઈપની કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેના થ્રુ સોશિયલ અવેરનેસ સ્પ્રેડ થાય. અથવા તો પેટ્રિયોટિક એડ કે જે દેશભક્તિને લગતી કોઈ એવી એડ છે તો એ મૂકેલી હોય. તો સિનેમા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, થિયેટરમાં પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે આપી શકો છો. નેક્સ્ટ ઇઝ શોરૂમ. શોરૂમમાં પણ જનરલી ઘણા બધા પ્રોડ્યુસર્સ છે, મેન્યુફેક્ચરર્સ છે, એ શોરૂમમાં પણ આ ટાઈપના અટ્રેક્ટિવ ડિસ્પ્લે આપી અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપી શકતા હોય. નેક્સ્ટ છે શોકેસીસ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. તમે કોઈ માર્કેટ એરિયામાં જાઓ તો ત્યાં પણ જેટલી પણ શોપ છે, શોરૂમ છે, એ લોકોએ ડિસ્પ્લેનો યુઝ કરેલો હોય. ડિસ્પ્લે મીન્સ વોટ? કે તમે રોડ સાઇડ પરથી જ બહાર ડિસ્પ્લેમાં મૂકેલ જે પ્રોડક્ટ્સ છે એ જોઈ શકો છો. અને એવું જ બનશે સ્ટુડન્ટ્સ, ડિસ્પ્લેમાં એ લોકોએ જે પ્રોડક્ટ મૂકેલી હશે એ ઓલવેઝ વધુ અટ્રેક્ટિવ હશે. એ લોકોએ કદાચ એમના બેસ્ટ પીસીસ કે બેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય ને એ જ ડિસ્પ્લેમાં મૂકેલી હોય. એસ્પેશિયલી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ હોય, ફૂટવેર છે, એમાં ફૂટવેરમાં તમે જોઈ શકતા હશો શોરૂમ હોય તેમાં બહાર ડિસ્પ્લેમાં બહુ સારા એવા ફૂટવેર્સ છે મૂકેલા હોય. સેમ વે જ્યારે ક્લોથ છે તો ક્લોથ માટે કપડાના જે શોરૂમ્સ છે તો એમાં બહાર છે એ સ્ટેચ્યુ મૂકેલા હોય, હેંગિંગ્સમાં સારા એવા ક્લોથ્સ છે એ મૂકેલા હોય. તો એ રીતે તમે શોકેસીસનો યુઝ કરી શકો છો કે એ લોકો રોડ સાઈડથી નીકળે તો ત્યાં ડિસ્પ્લેમાં, શોકેસમાં બહારથી જ પ્રોડક્ટ જોઈ અને અટ્રેક્ટ થાય, લોકોનું અટ્રેક્શન તમે ખેંચી શકો અને એ લોકો તમારા શોપની વિઝિટ કરે. નેક્સ્ટ, શો કાર્ડ્સ એન્ડ કટઆઉટ્સ. તમે સ્ટુડન્ટ્સ
મેની અ ટાઈમ્સ ઇટ મે હેપન્સ કે અમુક પર્ટિક્યુલર પ્લેસમાંથી જ્યારે પાસ થાવ છો, રોડ સાઈડ પરથી પાસ થાવ છો, તો રોડ પર એવા અમુક કાર્ડ્સ છે, કલરફુલ કાર્ડ્સ છે, કટઆઉટ્સ છે મૂકેલા હોય કે જે કદાચ લોકોનું ધ્યાન છે વધુ ખેંચે, રાઈટ, કે જેમાં કોઈ એવા અટ્રેક્ટિવ ડિઝાઇન્સ છે, ડ્રોઈંગ્સ છે, પ્રોવર્બ્સ છે, એટલે કે રાઇટિંગ્સ છે એ મૂકેલા હોય, રાઈટ, કે સપોઝ એવા કોઈ સોશિયલ પ્રોવર્બ્સ મૂકેલા હશે, રાઈટ. એસ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે રેલવે સ્ટેશન વાળો જે રોડ છે, રાઈટ, આઈપી મિશન સ્કૂલને એ સાઈડ છે, ચર્ચને એ છે, તો એ સાઈડ લોકોએ બહાર એમણે ચર્ચની બહાર છે એવા ઘણા બધા સોશિયલ મેસેજીસ, સોશિયલ પ્રોવર્બ્સ છે કે જેનાથી એક પોઝિટિવ લોકોમાં આઈડિયા આવે એ રીતે રાઇટિંગ્સ છે મૂકેલા છે, તો એવું કહી શકો શો કાર્ડ્સ ઓર કટઆઉટ્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ટ્રેડ એક્ઝિબિશન. તમને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે ઘણા બધા એક્ઝિબિશન્સ છે તમને જોવા મળે છે કદાચ, રાઈટ. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન હોય કે જેમાં જનરલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ, કોઈ ટૂલ્સ છે, મશીનરીઝ છે એ સેલ થતી હોય, અથવા તો ટ્રેડ એક્ઝિબિશન્સ છે કે જ્યાં લોકલ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ થતી હોય. ઇવન આપણે રાજકોટમાં એ રેસકોર્સ છે કે ત્યાં ઘણા બધા ફૂડ ફેસ્ટિવલ થતા હોય છે, ફૂડ એક્ઝિબિશન થતા હોય છે, કિચન રિલેટેડ આઇટમ્સના એક્ઝિબિશન થતા હોય છે, ઇવન બુક ફેર થાય છે. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એવરી યર હવે હમણાં તો બુક ફેર થાય છે આપણે, તો એ બુક ફેર એ શું છે? ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ એક્ઝિબિશન કે ત્યાં તમે પ્રોડક્ટ્સ જોઈ શકો છો, મેક્સિમમ તમને નવું છે કંઈક જાણવા મળે. જે સેલર્સ છે એ આમાં સ્ટોલ્સ રાખી, એક્ઝિબિશનમાં પોતાના સ્ટોલ છે એ રાખી અને લોકોને પોતાના પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપે, પરચેસ કરવી હોય તો ત્યાંથી એ સેલ પણ કરતા હોય છે, રાઈટ. તો આ ટાઈપના એક્ઝિબિશનમાં પણ તમે પાર્ટ લઈ શકો છો, રાઈટ. સો ધીઝ ઓલ આર ધ વે ઓફ ઇનડાયરેક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ, રાઈટ. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધા પોઈન્ટ્સ તમને ઇન ડિટેલ ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સપ્લેન કરેલ છે. અહીંયા પણ સ્ટુડન્ટ્સ તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો, ન્યૂઝપેપરનું એક ઇમેજ છે અહીંયા મૂકેલી છે, રાઈટ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ન્યૂઝપેપર એન્ડ મેગેઝિન. ન્યૂઝપેપર ઘણા બધા છે, આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા, મેગેઝિન્સ પણ ઘણા છે, રાઈટ. ઇંગ્લિશ મેગેઝિન છે, ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, ડિપેન્ડ્સ ઓન લેંગ્વેજ, રાઈટ. લોકલ અમુક ન્યૂઝપેપર મેગેઝિન હોય, લાઈક ગૃહ શોભા છે, લાઈક સફારી છે, ચિત્રલેખા છે, રાઈટ, એટસેટ્રા. સેમ વે અહીંયા તમે વોલ પેઇન્ટિંગ જોઈ શકો છો, રોડ સાઈડ પર આ રીતે વોલ પેઇન્ટ કરેલી છે, રાઈટ. તો આના થ્રુ તમે કોઈ મેસેજ આપી શકો છો. નેક્સ્ટ, અહીંયા અમુક પિક્ચર્સ મૂકેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ. આ શું છે? એક્ઝિબિશન, ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન જે થાય છે કે જેમાં સેલર છે એ પોતાના સ્ટોલ છે એ રાખે છે અને એ સ્ટોલમાં પોતાની પ્રોડક્ટ્સ થ્રુ અવેરનેસ છે, એડવર્ટાઇઝિંગ છે કરે છે. ધીસ ઇઝ રેડિયો એડવર્ટાઇઝિંગ, ધીસ ઇઝ ટેલિવિઝન એડવર્ટાઇઝિંગ. આ શું છે? યુઝ ઓફ નિયોન લાઇટ્સ. તમને ખ્યાલ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ, આવા કોઈ પીઝા આઉટલેટ્સ હોય તો ત્યાં પણ બહાર આવી રીતે નિયોન લાઇટ્સ છે મૂકેલી હોય આવી રીતે, કે જેથી કરી લોકોનું ધ્યાન છે મેક્સિમમ છે ક્રિએટ થાય. પછી આ રીતે વોલ રાઇટિંગ્સ છે કરેલી હોય, કોઈ સ્પેશિયલ સોશિયલ અવેરનેસ ફેલાવવા માટે વોલ રાઇટ કરેલી હોય. નેક્સ્ટ છે થિયેટર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. આ ટાઈપની થિયેટર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે આપી શકો, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ કિયોસ્ક. આ કિયોસ્કનું એક્ઝામ્પલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. એટીએમ મશીનને એ શું છે? ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ કિયોસ્ક ઓનલી, કે જેનો લોકો યુઝ કરી શકે છે, રાઈટ. તો આ ટાઈપના તમે કિયોસ્ક છે, વેન્ડિંગ મશીન જે હોય છે એ તમે મૂકી શકો છો. સો ધીસ ઓલ આર ધ images or examples of indirect advertising, right. Now, second technique of attracting attention was display. Second technique, second method of attracting attention is શું હતી students? Display. Display is the another type of tool generally used by retailers to attract the attention of potential customers. Students, ડિસ્પ્લેનો યુઝ જનરલી વધુ પડતો કોણ કરે? રિટેલર્સ, કે જે નાના એવા શોપકીપર્સ છે એ લોકોનું અટેન્શન છે સિક્યોર કરવા માટે. એન્ડ અટ્રેક્ટિંગ ડિસ્પ્લે ઇન ધ શોપ એન્ડ પ્રોપર એન્ડ અટ્રેક્ટિવ અરેન્જમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ હેલ્પ્સ ટુ કેચ ધ અટેન્શન ઓફ કસ્ટમર્સ. ડિસ્પ્લેથી લોકોનું ધ્યાન કઈ રીતે અટ્રેક્ટ થાય? તમે ડિસ્પ્લેમાં સારી એવી પ્રોડક્ટ્સ છે મૂકેલી હોય, પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ હોય, પ્રોપર લાઇટિંગ હોય, તો એના થ્રુ પણ તમે લોકોનું અટેન્શન છે સિક્યોર કરી શકો છો. અગેઇન સ્ટુડન્ટ્સ, ડિસ્પ્લે આર ઓફ ટુ ટાઈપ. ડિસ્પ્લે પણ બે ટાઈપના હોઈ શકે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્લે એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ
external display, right? Number 1, internal display. Internal display in a shop includes the proper arrangement of goods and sitting arrangement for customers if required. Students, તમને ખ્યાલ હોય તો, right? કે ઇન્ટરનલ મીન્સ વોટ? શોપની અંદર, શોરૂમની અંદર જે ડિસ્પ્લે છે કે જે શો કરેલ છે તમને, તમે કોઈ પણ શોપ કે શોરૂમમાં એન્ટર થાવ એટલે પહેલાં તો શું કરો? આખા શોરૂમ તરફ તમારું ધ્યાન જાય, એક તમારી નજર છે ફરે આખા શોરૂમમાં કે કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ છે, શું છે, અરેન્જમેન્ટ શું છે. અને જો એ અરેન્જમેન્ટ અટ્રેક્ટિવ હોય, ડિસ્પ્લેમાં સારી એવી અંદર છે એ પ્રોડક્ટ અરેન્જ કરેલ હોય તો લોકોનું ધ્યાન ડેફિનેટલી છે અટ્રેક્ટ કરી શકો છો. ઇવન જ્યારે તમે કોઈ સારા એવા શોરૂમ છે, જ્વેલરી શોપ છે, ત્યાં જાઓ છો તો પ્રોપર સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ હોય, રાઈટ? ઇટ વિલ અટ્રેક્ટ ધ અટેન્શન ઓફ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ ધ સેલ ઓફ પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અરેન્જમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ટાઈપ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ બિઝનેસ. અરેન્જમેન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે કરવી હોય તો એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તમે કઈ ટાઈપનો ગુડ્સ છે એ સેલ કરો છો એના પર. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોવિઝન સ્ટોર અત્યાર સુધી આપણે એમાં વિઝિટ કરતા અને આપણી જે ગ્રોસરીઝ છે, કરિયાણું છે એ પરચેસ કરતા. હવે લોકો મેક્સિમમ મોલમાં જવા માંડ્યા. એનું રીઝન શું છે? મોલમાં અરેન્જમેન્ટ ગુડ્સની, ગ્રોસરીઝની કેટલી અટ્રેક્ટિવ હોય છે કે લોકો જાતે પોતે લઈ શકે, સિલેક્શન કરી શકે. ઇવન વેરાયટીઝ છે તમને જાતે ત્યાં જોઈ શકો, નક્કી કરી શકો વેધર ટુ પરચેઝ ઓર નોટ, રાઈટ? તો એની એક અરેન્જમેન્ટ છે એ સારી છે. હવે તો કે લાર્જ મોલ્સ છે, આ બધા બિગ બજાર્સ હોય, ડીમાર્ટ્સ છે, રિલાયન્સ છે, એના બેઝિસ પરથી નાના એવા રિટેલર્સ પણ નાના શોપિંગ મોલ છે ઓપન કરવા લાગ્યા છે, રાઈટ? લાઈક બાલાજી સુપર માર્કેટ હોય કે એટસેટ્રા, કાંઈ પણ, કે નાના એવા સુપર માર્કેટ પણ હવે ખુલવા લાગ્યા છે. વાય? તો કે મોલની જે અરેન્જમેન્ટ છે એ ટાઈપની અરેન્જમેન્ટ કરે તો લોકોનું ધ્યાન છે વધુ ખેંચાય અને લોકો વધુ પરચેસ કરવા માટે આવે, રાઈટ? ઇવન ઓકે, પ્રોપર લાઇટિંગ અરેન્જમેન્ટ આઉટસાઇડ ધ શોપ એન્ડ ઓન શોપ બોર્ડ્સ વિલ કેચ ધ અટેન્શન ઓફ પીપલ. ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમારી લાઇટિંગ અરેન્જમેન્ટ પણ વ્યવસ્થિત હોય, રાઈટ, તો એ પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી શકે. ઇવન ઇફ ધ શોપ ઇઝ લાર્જ, then adequate sitting arrangement for customers is required, so customers can properly see the products. જો તમારી શોપ છે લાર્જ છે, બહુ મોટા શોરૂમ છે, તો ત્યાં તમારે વ્યવસ્થિત સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ પણ રાખવી જોઈએ, જેથી કરીને લોકો વ્યવસ્થિત રીતે બેસી અને તમારા પ્રોડક્ટ્સ છે એ જોઈ શકે. For internal display, attractive and showcases and innovative arrangement of products can be used to sell the products. ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્લે માટે તમે શું કરી શકો? કોઈ એવા સારા એવા શોકેસીસ અંદર પણ તમે લગાવી શકો, એનો યુઝ કરી શકો, કોઈ એવા સ્ટેચ્યુનો યુઝ કરી શકો, ઇનોવેટિવ ક્રિએટિવ અરેન્જમેન્ટ કરી શકો, એટસેટ્રા. સો ધીસ ઓલ આર ધ વેઝ ઓફ ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્લે. નેક્સ્ટ ઇઝ એક્સટર્નલ ડિસ્પ્લે. ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ કેન બી કન્સિડર્ડ ફોર એક્સટર્નલ ડિસ્પ્લે. એક્સટર્નલ ડિસ્પ્લે કરતી વખતે, એટલે કે શોરૂમ અથવા તો શોપની બહાર તમે જે ડિસ્પ્લે કરો છો એમાં તમે કયા પોઈન્ટ્સ છે ધ્યાનમાં રાખી શકો? નંબર 1, વિન્ડો ડિસ્પ્લે. વિન્ડો ડિસ્પ્લે મીન્સ વોટ? કે અટ્રેક્ટિવ ગ્લાસ શેલ્ફ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, કાચના કોઈ તમે એવા શેલ્ફ મૂકેલા છે કે જેના ઉપર તમે પ્રોડક્ટ પ્લેસ કરેલ છે અને ત્યાંથી પાસ થતા લોકો બધાનું ધ્યાન છે એ તમારા વિન્ડો ડિસ્પ્લે તરફ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, રોડ સાઈડ પર જે શોકેસીસ મૂકેલા હોય, આપણે પહેલાં પણ વાત થઈ, રાઈટ? કોઈ ફૂટવેરની શોપ છે તો એમાં તમે રોડ સાઈડ પર પાસ થો તો બહાર શોપમાં કાચમાં જ, ગ્લાસમાં જ ડિસ્પ્લે છે મૂકેલા હોય, સારા એવા ફૂટવેર્સ છે ત્યાં મૂકેલા હોય, જેથી કરી લોકોનું ધ્યાન એ પ્રોડક્ટ તરફ જાય. અથવા તો કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે શોપની કોઈ સ્પેશિયલ કે મેઇન પ્રોડક્ટ છે એ ત્યાં મૂકવામાં આવેલ હોય, રાઈટ? અથવા તો કોઈ ન્યૂ લક્ઝરી આઇટમ્સ છે, લો પ્રાઇઝ આઇટમ્સ છે, એ પણ વધુ સારી અટ્રેક્ટિવ રીતે તમે ત્યાં રાખી શકો છો. ઇવન ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશન કેન ઓલ્સો પ્લે ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. કોઈ એવા ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશન તમે સારા એવા કરેલા છે તો એ પણ વધુ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેકોરેશન ઓફ ધ મેઇન ડોર. તમારા મેઇન ડોર છે જે શોપનો, એનું ડેકોરેશન જ એટલું અટ્રેક્ટિવ છે કે લોકો ઓટોમેટિકલી ત્યાં વિઝિટ કરવા માટે અટ્રેક્ટ થાય. એસ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે તો અહીંયા જ્યારે ફેસ્ટિવલ્સ હોય ત્યારે તો ખૂબ જ, ફોર એક્ઝામ્પલ નવરાત્રિ છે તો તમે કોઈ પણ શોરૂમ જોજો, ફોર એક્ઝામ્પલ કારના શોરૂમ છે, રાઈટ? કારના શોરૂમ્સ છે, પછી કોઈ એવા હોટેલ્સ છે, અથવા તો જ્વેલરી શોરૂમ છે, તો ત્યાં બહાર
જે મેઇન ડોર હોય, ગ્લાસના જે ડોર હોય, કાચના જે ડોર હોય, ત્યાં અમુક લગાવેલા હશે, રાઈટ. નવરાત્રિ છે તો એ થીમ બેઝડ છે, પિક્ચર્સ જે મૂકેલા હશે, કોઈ એવા હેંગિંગ્સ મૂકેલા હશે. સેમ વે ક્રિસમસ હમણાં ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ, તો ક્રિસમસ છે તો એને રિલેટેડ કંઈક પિક્ચર્સ છે, હેંગિંગ્સ છે મૂકેલા હોય, રાઈટ. તો આવી રીતે તમે મેઇન ડોર પણ ડેકોરેટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટોલ્સ ઇન ફેર્સ. ફેર મીન્સ આવા જે નાના નાના ફેર થાય છે, એક્ઝિબિશન થાય છે, એમાં પણ તમે તમારો સ્ટોલ છે એ લગાવી અને પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ લાઇટિંગ. અટ્રેક્ટિવ લાઇટિંગ મૂકી શકો છો. જે પ્લેસીસ પર સ્ટુડન્ટ્સ લાઇટિંગ છે એ પ્રોપર ન હોય, બરાબર, અથવા તો લેક ઓફ લાઇટિંગ હોય, ત્યાં કસ્ટમર કદાચ 1 ટાઈમ વિઝિટ કરે, 2 ટાઈમ વિઝિટ કરે, પણ વધુ એ વિઝિટ કરવા માટે ક્યારેય અટ્રેક્ટ થશે નહીં. એસ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે તમે કોઈ સર્વિસ લેતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ હોટેલ સર્વિસ છે, તમે રાત્રે જમવા જાઓ છો બહાર હોટેલમાં, રાઈટ, તો ત્યાંનું એમ્બિયન્સ છે, સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ છે, લાઇટિંગ છે, એ ઓલવેઝ તમે પહેલાં ચેક કરશો કે ત્યાંની સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કેવી છે, લાઇટિંગ કેવું છે, ત્યાંની ફૂડ સર્વિસ કેવી છે, રાઈટ. આ બધા ફેક્ટર્સ છે કે જે અફેક્ટ કરે છે, રાઈટ. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ શોપ બોર્ડ્સ. શોપની બહાર જે એક્સટર્નલ ડિસ્પ્લેમાં તમને ખ્યાલ છે શોપનું નામ છે તો એ બોર્ડ, શોપ બોર્ડ છે મૂકેલા હોય, તો એ પણ એમાં કોઈ અલગ નામ તમે રાખેલું હોય, કોઈ અટ્રેક્ટિવ સ્ટાઇલમાં એ લખેલું હોય, રાઈટ, કોઈ અટ્રેક્ટિવ વેમાં એ લખેલું હોય, રાઈટ. તો એ પણ એના થ્રુ પણ તમે લોકોનું ધ્યાન અટ્રેક્ટ કરી શકો છો. સો ધીઝ ઓલ આર ધ વેઝ ઓફ એક્સટર્નલ ડિસ્પ્લે, રાઈટ. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં સુધી ખ્યાલ આવે. અહીંયા પણ અમુક ઇમેજીસ છે મૂકેલ છે, રાઈટ. આ ઇમેજ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? આ ઇમેજ ઇન્ડિકેટ કરે છે લાઇટિંગ અરેન્જમેન્ટ. આ શું છે? મેઇન ડોર ડેકોરેશન જે થાય છે એ, રાઈટ. આ જે વિન્ડો ડિસ્પ્લેમાં મૂકેલ હોય પ્રોડક્ટ્સ, આ એ એક્સપ્લેન કરે છે, રાઈટ. સો થ્રુ ધીઝ ઓલ વે યુ કેન અટ્રેક્ટ ધ અટેન્શન ઓફ યોર કસ્ટમર. સો સ્ટુડન્ટ્સ, વિથ ધીસ અવર ચેપ્ટર નંબર 9 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 9 એટલે કે સેલિંગ પ્રોસેસનું ફર્સ્ટ સ્ટેજ અટ્રેક્ટિંગ અટેન્શન એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આઈ હોપ ધ નાવ ચેપ્ટર ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આ બધા પોઈન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ડિટેલ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સપ્લેન કરેલ છે. આ ચેપ્ટર નંબર 9 તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ પેજ નંબર 118 આસપાસ અવેલેબલ છે, રાઈટ. ફર્સ્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ મેથડ્સ કેટલી છે? 2, એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ ડિસ્પ્લે, અને એમાં પણ ટાઈપ્સ છે, રાઈટ. એડવર્ટાઇઝિંગ હોય તો ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ, એન્ડ ડિસ્પ્લે છે તો ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ. So students, here with this your chapter number 9 is completed and our session is also completed. Thank you very much and have a good day.